Sir, do you remember which one you watched first Kannada movie? Well, one of my favorites is that Aum by Upendra, which is, because it has so many Bangalore locations, like there'll be all the street scenes, and so that I think it came out around 1995 or something like that. It's so you can see like what Bangalore looked at that time. So even this film that Deepak is making, I think you know apart from the fact that it's going to be like a huge blockbuster movie, um, it's also going to be like a record of Bangalore locations. So you can go back to the film, apart from the the thrilling story, you can go back to the film and see like what Bangalore looked like in 2023 or 2024, like where we are now. And some 10 years from now, that will be like a fabulous document of the city, because the city changes so much. Every time I return to Bangalore, I hardly recognize myself. Except in bookshops like this Bookworm, where I feel at home. But like in the city itself, all the restaurants will have changed names. All the new things will be there. ಇವರು So, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ please. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಳೆ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೀಗಿತ್ತ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೀಗಿತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ, ಆ ಥರ 2023ಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು 2050 ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಇದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಸೂರ್ ಲೇಕು, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಅಫ್ರೇಜೋ ಟೌನು, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನ ಹಂಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವರು. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಥೆನೂ ಮೀರಿ ಈ ಊರೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು, ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್. ಸರ್, ನೀವು 30 years ಆಯಿತು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡು ಯು ಬಿ ಪಿಂಟು ಕೊಡಿ. ಯು ಬಿ ಪಿಂಟ್ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತು, ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ರಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನನಗೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪಿಜ್ಜಾ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಬರ್ಗರ್ ಪಾಸ್ತಾ ಆ ಥರ ಏನೋ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೂ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಪಿಜ್ಜಾ ತರಿಸ್ಲಾ, ಏನು ತರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದರು. ಸಾರು. So that's like my favorite food also. And if I ever, whenever I go out from Bangalore to elsewhere in the world, if I go to Europe, I keep, dreaming about ragi muda and saru. Don't miss, I don't miss the foreign foods when I'm here, but I miss the South Karnataka foods when I'm outside in some other country doing work. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್? I've seen just the last week or week before that I saw that Hostel, what is it called? Hostel Urukal? Wonderful movie. I mean, very entertaining and good fun. So I keep track of, like because Kannada cinema also has, I think in the last few years, carved out, a place for itself in the larger consciousness, because there's so many innovative filmmakers here, like what was that film called? Mottu. That one. And so many exciting films are coming out of Karnataka. I think maybe also because there's not the same pressure as like in Bollywood. No, you have to have some star who wants like 5 crores for the be in the film, and that kind of pressure to make it a commercial hit. Whereas in Kannada cinema, that pressure is not so acute. So filmmakers like Deepak are able to experiment with new inventive things, like using literary material to do a film on, which is not that common in other Indian film industries, because hardly ever they'll do like convert a novel into a film or adapt a novel, but they'll be all wanting to do the same story that some other filmmaker did in some other language. They'll just copy it and change the location to Bombay or whatever, and then just repeat things that have been proved as successes, like in
or they convert some Hollywood movie into Hindi or whatever. But here in Karnataka, you have like this increasingly this trend where filmmakers like Deepak and other filmmakers are very daring in their choice of material, like what they want to try to make into films. So I am very impressed by that kind of trend. So Kannada cinema might become, like earlier you had Swedish cinema with Ingmar Bergman, it was very world famous. You had French cinema, you had Italian cinema with some, like I'm talking 50, 60, 70 years ago. Maybe this decade, the 2020s, will belong to Kannada cinema globally. Wow, that's nice to hear. No, I think really there's a great potential in Kannada cinema. Exactly because it's not Hindi cinema or Tamil cinema, but it is local filmmakers making local films, but that also might click with audiences across India and foreign countries as well. Yes. So that's a major step, I think, that's happening right before our eyes with Deepak leading the way. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವರು ಜಾಕ್ ಅವ್ರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೇನೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೋಶ ಓದು ದೇಶ ಸುತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ, ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಧುವನಹಳ್ಳಿಲಿ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 18-20 ವರ್ಷ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಕಳೆದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಲೇಜ್. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ನೋಡಿದೇನ ಇಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 2-3 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೀದಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇದಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೀದಿಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಇಡೀ ಗಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಊರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು. ಈಗ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವೀಡನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ವಿಷಯನ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಲ್ಲಿರೋನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರು, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್. ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಕ್, ಅದೇ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆಗಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದು ಕಥೆಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಆದಷ್ಟು ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ನಿಮಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಥವಾ ಒಂದು DOPನೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟ್ರೋ ಅಥವಾ ರೈಟರು 2-3 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಝ್ಯಾಕ್, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಇವರು ಒಂಥರ ಈ ವಾರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಇವರಿಗೆ ಝ್ಯಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾರಿ ದೀಪಕ್, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಯಟ್ನಾಮಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ,
ಅದು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಬುಕ್ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಇವರು ಇಡೀ just last month it came out. It's the biggest bestseller in India right now. ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯುಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಡ್ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ, ಬೇದಿ ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾನ ಆ ಕಥೆನ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಝ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಭರವಸೆ ನಮಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾಗಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 years I have seeing him from past 10 years from my first movie. So he's such a nice person. Wonderful. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೋದೇ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾಳಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಸಿಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಹೊರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಆತರ್ನ ಕತೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕತೆ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಏಕಾಂತ, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಮಸ್ಕಾರ.